하나님의 은혜 받을 만한 때. 고린도후서 6장 1절부터 18절까지 말씀입니다. 우리가 하나님과 함께 일하는 자로서 너희를 권하노니 하나님의 은혜를 헛되이 받지 말라. As God's fellow workers, we urge you not to receive God's grace in vain. 이르시되 내가 은혜 베풀 때에 너에게 듣고 구원의 날에 너를 도왔다 하셨으니 보라 지금은 은혜 받을 만한 때요 보라 지금은 구원의 날이로다. For he says, In the time of my favor I heard you, and in the day of salvation I helped you. I tell you, now is the time of God's favor, now is the day of salvation. 우리가 이 직분이 비방을 받지 않게 하려고 무엇에든지 아무에게도 거리끼지 않게 하고 We put no stumbling block in anyone's path, so that our ministry will not be discredited. 오직 모든 일에 하나님의 일꾼으로 자천하여 많이 견디는 것과 환난과 궁핍과 고난과 Rather, as servants of God we commend ourselves in every way in great endurance in troubles, hardships and distresses. 매맞음과 갇힘과 난동과 수고로움과 자지 못함과 먹지 못함 가운데서도 In beatings, imprisonments and riots, in hard work, sleepless nights and hunger. 깨끗함과 지식과 오래 참음과 자비함과 성령의 감화와 거짓이 없는 사랑과 In purity, understanding, patience and kindness in the Holy Spirit and in sincere love. 진리의 말씀과 하나님의 능력으로 의의 무기를 좌우에 가지고 In truthful speech and in the power of God with weapons of righteousness in the right hand and in the left. 영광과 욕됨으로 그러했으며 악한 이름과 아름다운 이름으로 그러했느니라. 우리는 속이는 자 같으나 참되고 Through glory and dishonor, bad report and good report genuine, yet regarded as impostors. 무명한 자 같으나 유명한 자요 죽은 자 같으나 보라 우리가 살아있고 징계를 받는 자 같으나 죽임을 당하지 아니하고 Known, yet regarded as unknown dying, and yet we live unbeaten, and yet not killed. 근심하는 자 같으나 항상 기뻐하고 가난한 자 같으나 많은 사람을 부요하게 하고 아무것도 없는 자 같으나 모든 것을 가진 자로다. Sorrowful, yet always rejoicing poor, yet making many rich having nothing, and yet possessing everything. 고린도인들이여 너희를 향하여 우리의 입이 열리고 우리의 마음이 넓어졌으니 We have spoken freely to you, Corinthians, and opened wide our hearts to you. 너희가 우리 안에서 좁아진 것이 아니라 오직 너희 심정에서 좁아진 것이니라. We are not withholding our affection from you, but you are withholding yours from us. 내가 자녀에게 말하듯 하노니 보답하는 것으로 너희도 마음을 넓히라. As a fair exchange, I speak as to my children, open wide your hearts also. 너희는 믿지 않는 자와 멍에를 함께 매지 말라. 의와 불법이 어찌 함께하며 빛과 어둠이 어찌 사귀며. Do not be yoked together with unbelievers. For what do righteousness and wickedness have in common? Or what fellowship can light have with darkness? 그리스도와 벨리알이 어찌 조화되며 믿는 자와 믿지 않는 자가 어찌 상관하며. What harmony is there between Christ and Belial? What does a believer have in common with an unbeliever? 하나님의 성전과 우상이 어찌 일치가 되리요? 우리는 살아계신 하나님의 성전이라. What agreement is there between the temple of God and idols? For we are the temple of the living God. 이와 같이 하나님께서 이르시되 내가 그들 가운데 거하며 두루 행하여 나는 그들의 하나님이 되고 그들은 나의 백성이 되리라. As God has said, I will live with them and walk among them, and I will be their God, and they will be my people. 그러므로 너희는 그들 중에서 나와서 따로 있고 부정한 것을 만지지 말라. 내가 너희를 영접하여. Therefore come out from them and be separate, says the Lord. Touch no unclean thing, and I will receive you. 너희에게 아버지가 되고 너희는 내게 자녀가 되리라. 전능하신 주의 말씀이니라 하셨느니라. I will be a father to you, and you will be my sons and daughters, says the Lord Almighty. 악의 소굴에서 악한 자들의 소굴에서 드디어 이제 벗어났으니 이제 그들이 이제 벌벌벌 떨 시간만 있죠. 예. 그래서 오늘 말씀도 보면은 정말 함께 할 수 없는 거, 멍에를 같이 할 수 없는 그런 우리 믿음의 백성들에 대해서 오늘 사도 바울이 고린도 교회 성도들에게 주는 메시지인데요. 제목은 하나님의 은혜 받을 만한 때라는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다. 일단은 우리가 이 사람들이 마음이 이 좁은 사람을 가리켜서 말하는 말이 있어요. 뭐라고 하냐면 밴댕이 소갈딱지 없다.
그 밴댕이 아시죠? 그 밴댕이 소갈딱지 그러는데 실제로는 그 밴댕이가 국물 내는 어떤 그 멸치 같은 작은 어떤 그런 국물 내는 것인데 실제 밴댕이는 전어같이 정어리과 그런 물고기예요, 생선. 근데 그 밴댕이는 실제로는 그걸로 쓰는 게 아니죠. 우리도 다시다? 소고기 그 다시다 넣죠. 그 정말로 거기다 소고기를 넣은 게 아니죠. 근데 맛만 다시 그 소고기 맛이 나는 향신료, 그러니까 어떤 향을 내는 재료예요. 그 누구도 거기에 정말로 소고기를 갈아 넣은 게 아니라 향기를 내는데 마치 소고기 넣은 것처럼 그 맛을 느끼라고 그 재료를 넣죠. 그러나 실제로는 어떻게 해요? 소고기국이 아니죠. 요것을 잘 기억하셔야 돼요. 요게 이제 오늘 제가 말씀을 읽다 보니까 하나님께서 이 소고기 다시다의 맛을 그 통해서 우리 사람들의 마음이 어떤지를 가르쳐 주십니다. 참 오묘하면서도 참 묘한데요. 늘 먹고 있는 우리가 요리할 때 그 다시다국을 왜 하나님 이게 뭐하고 이 오늘 말씀하고 이 은혜 받을 만한 때와 무슨 상관일까요? 질문하면서 말씀을 보는 거예요. 봤더니 글쎄 하고 이제 탁 쳐지는 거예요. 그래서 하나님께서 이 밴댕이 소갈딱지 같은 왜 그 말 우리가 하는지 속이 좁은 사람, 마음이 좁은 사람, 또 영적으로 어떻게 비춰지는지, 또 소고기 다시다국 같이 뭐가 다른지를 이걸 통해서 하나님께서 우리에게 또 비유로 또 말씀을 해주시는구나 그런 생각을 가졌습니다. 고린도 교회 성도들이요 하나님의 은혜를 받았으면은 하나님의 그 은혜 받은 대로 살아야죠. 하나님 은혜 주신 대로 은혜를 우리가 헛되이 받지 말고 바울이 얘기하는 것처럼 그 은혜를 어떻게 해요? 쏟지 말고 그 은혜 받은 대로 감사하고 하나님 내 마음속에 하나님만을 섬기면서 살아가야 되는데 글쎄 이 고린도 교회 성도들 가운데 우상을 섬기거나 그리스도 대신에 벨리알이라는 어떤 사단 마귀를 숭배하거나 악한 이름을 쫓거나 어둠 가운데 거하거나 불법을 행하거나 이런 것들이 만연하게 일어나는 거예요. 그러니까 바울이 너희들이 어찌해서 하나님의 은혜를 헛되이 받느냐. 하나님의 그 은혜를 받았다면 그리스도의 은혜를 안다면 그것이 바로 너희를 구원해 주신 것인데 그 은혜 받은 너희들이 어찌하여 왜 헛된 짓거리들을 하느냐는 거예요. 속은 우리는 마음이 어때요? 이 바울이요 사도들이 얘기하는 것은 우리로 인해서 너희 마음이 좁아진 게 아니라 너희 심정이 좁아졌다는 거예요. 너희 마음이 가는 것이 하나님과 가까이 있는 것이 아니라 세상 것을 바라보고 우상을 쫓기 때문에 너희들이 그렇게 하면 죄 가운데 거하게 되고 망하게 된다. 그래서 오늘 말씀을 주신 것입니다. 보세요. 1절에 보시면 우리가 하나님과 함께 일하는 일꾼이라고 그러죠. 일하는 자로서 너희를 권하노니 하나님의 은혜를 헛되이 받지 말라. 그러니까 지금은 이 은혜 받을 만한 때고 구원의 날이라는 것을 강조하면서 너희들이 이미 예수 그리스도의 은혜로 그 사랑으로 그 십자가로 인해서 구원을 받았는데 그 은혜를 어떻게 받은 너희들이 다른 것을 마음에 품거나 다른 것을 쫓을 수가 있겠냐는 거예요. 그러니까 여러분 생각해 보면요. 내가 하나님의 은혜를 받았어요. 나를 구원해 주신 걸 알았어요. 그럼 내 마음을 어떻게 해요? 넓혀서 하나님의 말씀에 순종하고 진리의 말씀과 성령의 감동으로 살아야죠. 우리가 그 말씀대로 은혜로 행하면서 살아야 되잖아요. 그리고 우리는 하나님의 성전이라고 얘기하는 거예요. 사도들이요. 너희는 하나님의 성전이기 때문에 너희 마음이 어떻게 되는다? 밴댕이 소갈딱지가 되지 말고. 이해되시나요? 우리도 삶에서 밴댕이 소갈딱지라는 말을 듣는 사람하고 잘 사귀어요? 안 사귀어요? 잘 안 사귀게 돼요. 저런 속 좁은 사람. 또 우리는 또 막말로 쫌팽이라고 그러죠. 저 때는 쫌팽이라는 말 많이 썼어요. 애들 가운데서도 뭐 좀만 그러면은 쫌팽이 같다고 그렇게 했는데 그게 무슨 뜻이냐? 너무 마음이 좁다는 거예요. 좀 배려심도 없고 어떤 좀 손해도 보더라도 도와줄 생각을 하고 어떤 그런 아량도 있고 용서도 있고 사랑도 있고 어떤 푸근함과 좀 여유가 있어야 되는데 그냥 마음이 강팍하고 속이 좁고 아주 자기 것만 알고 자기만 유익을 챙기고 자기 것 조금 더 손해 안 보려고 하는 사람들.
내가 조금만 힘들고 어려움 당하면은, 고난 당하면은, 힘들고 그러면은 하지 않는 사람들 얘기하는 것이죠. 그러니까 사도 바울이요, 내가 스스로 자천하여, 내가 스스로 하나님의 일꾼으로 자천하여 어려운 곤란, 궁핍, 환란, 어려움을 내가 견뎌내고 있다는 것이죠. 우리는 지금 이런 상황에서도 하나님을 원망하거나 내 마음이 좁아져서 불평하거나 다른 것을 쫓지 않았다. 특히 나는 매 맞으면서도 내가 예수님을 전하다가 매 맞고 갇히고 먹지도 못하고 자지도 못하고 온갖 곤란 가운데에서 요란하고 수고스럽고 어렵고 그런 환경 속에서도 나는 하나님을 배반하지 않는다는 거죠. 하나님을 원망하지 않는다는 거예요. 오직 깨끗함과 자비로움과 성령의 감동으로 그 의의 병기를 좌우에 들고 말씀과 진리의 말씀과 성령으로 내가 하나님 앞에 나아간다는 것이죠. 내가 그렇게 산다는 거예요. 그 은혜로 내가 하나님께 받은 은혜가 있기 때문에, 하나님께서 나를 택하시고 불러주시고 구원해 주셨으니, 그 선물을 주셨으니 하나님의 은혜를 받은 자로서 내가 이 땅에서 어렵고 곤란과 궁핍과 환난과 어려움을 당할지라도 조금도 나는 아무것도 개의치 않는다는 거예요. 아멘. 그러니 사도들이요, 고린도 교회 성도들에게 지금 얘기하는 거예요. 하나님의 은혜를 받았다고 해서 어려움이 없는 게 아니라는 것을 지금 얘기하는 것입니다. 그러니 너희들 어떻게 빛이 어둠과 어떻게 함께 할 수 있겠어요? 사귈 수가 있겠어요? 부정이 의와 함께 할 수 없고, 빛과 어둠이 사귈 수가 없고, 그리스도와 벨리알이 조화를 이룰 수가 없고, 하나님의 성전과 어떻게 우상이 일치할 수 있겠습니까? 그러니 너희는 그들과 멍해를 함께 하지 말고 나오라는 거예요. 그런 자들, 믿지 않는 자들과 멍해를 같이 매면서 니들 마음속에 다른 것을 집어넣거나 다른 것을 바라보거나 하나님의 은혜 받은 자로서 당당하게 하나님께 부어주실 것을 믿고 살아야지. 하나님은 분명히 말씀하셨다는 거예요. 너희 마음속에 계신다. 하나님은 너희를 성전으로 삼는다는 거예요. 너의 몸이 성전이기 때문에 그 마음이 밴댕이 소갈딱지 같은 마음으로 있지 말고, 하나님의 그 거룩하신 은혜로 구원을 받았으면 그 마음을 넓히라는 것이죠. 그러니 우리 믿음의 백성들 가운데서도 조금만 마음에 삐치거나 그러면 밴댕이 소갈딱지 같이 그 크신 은혜를 받았으면서도 그 마음을 넓히고 아량과 베풀고 용서하고 사랑으로 품고 위로하고 자비로 하나님의 크신 당 나눠야 되는데, 자기 조금만 어려움이 있거나 힘들거나 안 좋은 말 하면은 그냥 밴댕이가 그냥 툭툭 튀어나오는 거예요. 밴댕이 뭐야 그 내장 조그마한 거, 멸치 똥이라고 하잖아요. 멸치 똥 보이지도 않는 거. 그거 없겠다고. 큰 하나님 은혜를 받았으면서도 어떤 다른 것 때문에 원망하거나 세상을 바라보거나 우상을 섬기기 때문에 바울이 그렇게 얘기를 하는 거예요. 저들이 그리스도와 벨리알, 즉 사탄의 이름이죠. 악한 자들이죠. 그걸 어떻게 조화를 이룰 수 있겠어요? 내가 예수 믿는다고 하는데, 나 교회 다닌다고 하는데 어떻게 내가 세상과 함께 어울릴 수가 있겠습니까? 하나님을 경외하고 하나님을 섬기고 그 말씀대로 내가 은혜 받은 대로 살아야 되는데, 그 말씀에 귀를 기울이고 청종하고 경청하고 순종하며 따라가야 되는데, 그건 그거고 나는 내가 세상에서 내가 유익을 위해서, 내 어떤 쾌락을 위해서, 내 어떤 뭐를 얻기 위해서 내가 살아간다면은 그것은 잘못된 거라고 지금 바울이 얘기하는 것이죠. 고린도 교회 성도들아, 내가 너희를 향하여 내가 진짜 너희를 자녀에게 대하듯이 말하겠다. 내 입을 열어서 내 마음을 넓히노니 너희도 부디 마음을 어떻게 넓히라는 거예요. 좁히라는 게 아니라, 그때 밴댕이를 먹었으면 아마 알고 있었으면 밴댕이 소갈딱지더라 그랬을 거예요 아마. 또 뭐 다른 말이 있나요? 저는 밴댕이밖에 기억이 안 나요. 우리 밴댕이, 우리 인천에도 밴댕이 회무침 거리가 있고 밴댕이 뭐 전어구이도 팔잖아요. 어찌됐든 겉과 속이 다르다는 거예요. 아까 제가 다시 얘기했듯이요, 정말로 중요한 건 뭐냐, 그 맛을, 향을 내는 것은 맞지만 진짜가 아니라는 거예요. 여러분 마음이 예수 그리스도를 모셔드리고 하나님의 성전이라고 하면서 맛은, 향기는 마치 거룩한 척, 내가 예배를 드리고 뭔가 상황을 통해서, 직분을 통해서 마치 거룩한 척 향기는, 맛은 낸다는 거예요. 소고기 다시다 맛을 낸다는 거예요. 그러나 실제로는 소고기가 없어요. 가짜라는 것이죠. 그러니 온갖 우상과 벨리알, 그리스도와 함께하는 어떤 그런 가짜들. 그러니 너희 마음을 넓혀라. 하나님의 성전이다. 너희가 정말 하나님이 너희 안에 거하시고 하나님께서 두루 행하시면서 너희의 하나님이 되시고 아버지가 되시고 너희는 하나님의 자녀가 될 것이라고
하나님께서 전능하신 하나님께서 능력으로 말씀하셨다는 거예요. 아멘. 그러니 예수님도 예루살렘 성을 보면서 내가 사흘 만에 저걸 허물고 다시 짓겠다고 했잖아요. 아이고 아름다운 헌금으로 돌으로 뭐 아름답게 막 꾸몄어요. 막 그러니까 어떤 사람이 예수님께서 뭐라고 하셨습니까? 3일 만에 헌다는 거예요. 돌 위에 돌이 하나도 없다는 것이죠. 근데 그런 것을 얘기한 게 아니라 예수 그리스도의 몸을 얘기한 것이죠. 예수님께서 3일 만에 죽은 자 가운데 3일 만에 다시 부활하실 거예요. 그게 진리의 말씀대로 이루어질 것이고 우리에게 생명이 되는 것이죠. 부활 소망이 되는 거예요. 그러니 아름다운 교회, 큰 교회, 뭐 프로그램 그게 아니라 정말로 다시다 소고기 다시다처럼 겉으로는 마치 그냥 웅장하고 거룩하고 아주 사람들도 많고 아주 예수 그리스도 안에서 정말 있는 것 같지만 실제로는 믿는 척하는 종교의 향기만 내는 그런 예수님이 없는 하나님이 거하지 않는 그런 몸뚱이와 같다는 거예요. 이해되시나요? 그러니 고린도 교회 성도들에게요, 바울이요, 정말로 진국은 뭐냐? 내 안에 정말로 성전 삼아서 하나님이 내 안에 거하셔서 두루 행하시면서 아버지가 되주시고 나를 자녀 삼아주시고 그 내가 어떠한 상황 속에서도 두려워하거나 낙심하거나 절망하거나 어떠한 어려움, 환난, 궁핍, 곤란 가운데서도 내가 절대로 내가 낙심하지 않는다는 거예요. 하나님의 은혜를 어떻게 해요? 오히려 더 향기를 낸다는 것이죠. 그러니까 딱 보면요, 믿음의 백성들은 내가 어떤 환난 가운데 어려움 가운데 있을 때 보면 알아요. 그 가운데서도 내가 하나님을 더 은혜가 더 넘치게 하거나 하나님께서 반드시 역사해 주실 것을 믿고 내가 하나님 은혜로 구원받은 사람인데 내가 무엇을 더 바라리요? 정말 바울처럼 내가 어떤 상황에 처할지라도 하나님을 내가 버리지 않고 속적은 밴댕이처럼 되지 않고 원망하거나 불평하지 않고 어떤 상황 속에서 내가 하나님을 찬양하고 경배합니다. 내가 지금 구원받을 만한 때라는 거예요. 은혜 받을 만한 때라는 거예요. 우리는 항상 예수 그리스도 안에서 이렇게 예배를 드리고 말씀을 들을 수 있고 정말 내 마음이 밴댕이가 아니라 이렇게 자꾸 밴댕이가 나오는 거예요. 누가 한 것도 아닌데 또 그러면 또 그런 말을 해요. 또 밴댕이 누가 속 좁은 소리를 했는지 막 그러면서 또 얘기를 또 추측을 하고 막 그러죠. 그런 게 아니에요. 오늘 말씀 듣다 보니까 읽다 보니까 자꾸 밴댕이가 떠올라서 그러는 거예요. 그러니 우리가 마음속에 어떻게 해요? 정말 밴댕이 소갈딱지 같은 정말 믿는다고 하면서 내가 하나님의 거룩한 성전인데 째째하게 밴댕이처럼 어떻게 다른 것을 세상 것을 가지고 좌지우지하고 거기에 따라서 내 마음이 바뀌고 원망하고 서로 싸우고 다투고 그러냐는 거예요. 어둠이 어떻게 함께할 수 있냐는 거예요. 악한 자가 어떻게 함께할 수 있냐는 거예요. 우리는 하나님의 성전인 것을 믿으시길 바랍니다. 하나님이 내 몸을 성전 삼아서 함께 하시고 아버지라고 불러주시고 부르게 하시고 자녀로 인정해 주셨는데 내가 어떻게 다른 것으로 내가 채울 수 있겠습니까? 할렐루야. 그러니 보세요. 이 세상도 이 나라도 정말 악과 선이 함께 할 수가 없어요. 빛이 어떻게 어둠과 함께 할 수 있겠습니까? 적당히 조화를요? 못합니다. 그리스도와 벨리알이 적당히 맞춰서 타협해서 천만에요. 악은 악이고 암덩어리는 암덩어리예요. 절대로 함께 할 수가 없습니다. 그런 자들은 그런 자들끼리 모아놓고 그 어둠 속에 던져버려야 되는 거예요. 그렇지 않았으면 하나님께서 적당히 믿으면 예수 그리스도 믿으면 너희들 세상에서 우상처럼 섬겼던 거 적당히 살다가 그냥 천국 와라 이렇게 하셨어요? 절대 아니죠. 절대로 두 주인을 섬길 수 없다는 거예요. 절대로 선과 악이 함께 할 수 없습니다. 빛과 어둠이 함께 할 수 없다는 거예요. 할렐루야. 정말로 부정과 의가 어떻게 함께 할 수 있겠습니까? 함께 할 수가 없다는 거예요. 반드시 분리가 된다는 것이죠. 그러니까 이 바울이요, 너희는 그들과 믿지 않는 자들과 멍해를 하지 말고 함께 지지 말고 나와라. 그들 중에서 떠나라. 나와라. 그리하면 내가 너희와 함께 너희 몸된 성전을 삼고 하나님께서 거하시고 두루 행하시면서 어떻게 우리를 자녀로 삼아주신다. 백성으로 삼아주신다는 거예요. 그러니 여러분 하나님의 거룩한 자녀 백성으로서 자부심을 가지시고 내 몸을 성전 삼아주신 예수 그리스도 안에서 그 보혈로 덮어주시고 깨끗게 해주시고 정결케 해주시고 자비를 베풀어 주시고 오래 참음으로 또 성령의 감동으로 의롭게 해주신데 구원해 주셨는데 우리가 더 이상 바랄 것이 무엇이 있겠냐는 거예요. 지금도 우리가 이렇게 말씀을 들을 수 있고 예배를 드릴 수 있는 것이 하나님의 은혜인 줄 믿으시길 바랍니다.
정말 우리가 찬양을 했듯이요. 그 주의 긍휼 받을 때가 이때라는 거예요. 우리는 항상 지금 어떻게 해요? 주님 오실 그날까지 항상 긍휼과 은혜가 넘치는 줄 믿습니다. 내가 지금 살아도 내가 사는 것이 아니요 내 안에서 성령님께서 함께 하심으로써 아버지 내가 세상을 눈으로 귀로 마음으로 아버지 속 좁게 살지 않게 해주시고 정말 하나님의 거룩한 성전될 몸으로써 내가 다니는 교회가 크고 작고가 아니라 그걸로 자기 자랑할 것이 아니라 내가 직분이 뭐라고 자랑하고 떠들며 다닐 게 아니라 정말로 거짓된 그런 다시다 소고기 다시다 같은 향기만 내는 표현만 하는 그런 어리석은 자가 되지 말고 마지막에 반드시 멸망하는 그런 자들이 되지 말고 진짜로 성령 하나님께서 내 안에 거하셔서 내가 성령의 하나님의 전으로 삼아서 내가 이 땅에서 어떻게 살아가야 될지 내가 하나님 말씀에 귀를 기고 순종하며 살아가는지 반드시 우리가 비춰봐야 된다는 거예요. 그게 아니라 그러면 자꾸 그리스도와 벨리알을 조화를 이루게 하고 부정과 의가 뭐 함께 할 수 있고 어둠과 빛이 같이 조화를 사귈 수 있으며 그런 엉뚱한 소리 하나님의 성전과 우상이 어떻게 일치할 수 있겠습니까? 다 망하는 거예요. 그러니 우리는 척하는 오늘도 보면 말씀 가운데 본문 가운데 보면 같으나라는 말을 계속 반복하죠. 우리가 속이는 자 같으나 참되며 그렇죠. 우리가 이 가난한 자 같으나 많은 사람들을 부욕해 한다는 거예요. 죽은 자 같으나 살아있고 징계받는 자 같으나 우리는 어떻게 해요? 항상 기뻐한다는 것이죠. 없는 것 같으나 없는 자들 같으나 모든 것을 가진 자 같다는 거예요. 할렐루야. 그러니 우리는 이 말씀하신 것처럼요. 모든 것을 가진 자입니다. 세상 사람들이 볼 때는 어리석고 미련하고 아무것도 없는 것처럼 보이지만 실제로는 우리 믿음의 백성들은 모든 것을 가졌어요. 왜? 하나님의 성전 삼아서 내 안에 하나님께서 거하시고 두루 행하심으로 성령님께서 인도하심으로 그 천국을 향하여 갈 수 있도록 나를 붙잡아 주시고 길을 열어주시니 보게 하시고 듣게 하시고 깨닫게 하시고 마음을 내가 넓혀주셨으니 내가 어떤 상황 속에서도 하나님 은혜 받은 그 구원의 선물을 절대로 내가 헛되이 받은 것처럼 살지 않고 정말로 감사합니다. 하나님 나 같은 자를 이 세상에서 택하시고 불러주셔서 믿음을 갖게 해주시고 내 안에 성전 삼아주셔서 나를 말씀으로 진리의 말씀으로 이끌어 주시니 감사합니다. 여러분 정말 오늘 말씀이 내 안에서 막 정말 춤을 춰야 돼요. 정말 진국이 정말 소고기 갈아 넣은 다시다처럼 진짜 다시다처럼 진짜 국물처럼 여러분 나타내셔야 되는 거예요. 여러분 우리 음식은 입은 맛을 잘 구별하죠. 한 그릇에다가 정말 소고기를 끓여가지고 하루 동안 끓여가지고 진국을 내가지고 딱 놓은 그릇하고 그냥 다시다국 해가지고 섞어가지고 딱 놓은 거하고 여러분 먹어보면은 알아요 몰라요? 어떻게 알아요? 진짜를 봤으니까 알지. 그렇죠? 진짜를 정말 우려내고 시간을 들이고 아주 진국을 내서 그거 하나 딱 먹었을 때는 벌써 그게 몸이 어떻게 해요? 어르신들 그러잖아요. 아이고 좋다. 아주 몸이 그냥 건강해지는 것 같다. 근데 다시다 놓은 거는 먹긴 향은 나는데 맛은 나는데 뭔가 몸이 찝찝해. 뭔가 몸이 알아요. 이해되시나요? 그러니 여러분 왜 오늘 하나님께서 이 말씀을 저에게 주시면서 그 비유를 떠오르게 하셨냐면 정말로 그렇구나. 아버지 우리가 먹는 것도 국물만 내는 것도 진짜로 우려내서 먹은 거 정말 맛있게 먹는데 하나님께서 우리 믿음을 보실 때 우리 안에 거하실 때 다른 것이 섞여 있으면 거룩한 척하면서 속에서는 세상 것을 쫓고 있고 악한 것을 친구하고 사귀고 있고 부정과 불법과 더러운 것들 함께 한다면 그 맛을 내겠냐는 거예요. 하나님께서 기뻐하시겠냐는 거예요. 이해되시나요? 그러니 하나님은 우리가 음식 맛 보는 것보다도 우리를 지으신 하나님, 우리를 모든 것을 지으신 하나님께서 모르시겠냐는 거예요. 여러분이 마음에 어떤 마음을 가지고 예배를 드리는지 어떤 마음으로 교회를 섬기는지 어떠한 상태로 다니는지는 분명히 하나님께서 철저하게 아신다는 거예요. 그래서 오늘 말씀을 주신 거예요. 아 하나님 정말로 쉽게 설명할 수 있도록 참 소고기 다시다국을 그걸 떠오르게 하시고 그걸 통해서 이 마음을 정말 바울이 고린도 교회에게 어떤 마음을 지금 가지라고 하는지를 분명하게 우리에게 메시지를 주시는 거예요. 아멘. 절대로 우리는 타협할 수 없습니다. 우상과 세상과 어떤 어둠과 불법과 부정과 부패와 더러운 것, 부정한 것 같이 할 수가 없다는 거예요. 왜? 내 안에 하나님께서 거하는 성전을 삼아주셨기 때문에.
그러니 우리는 말과 마음에 어떻게 해요? 항상 예수 그리스도 안에서 그 말씀대로 진리의 말씀을 쫓아가면서 그 말씀으로 기도하시고 사랑으로 우리가 베풀어야 될 줄 믿습니다. 정말로 이 그리스도인들이요, 밴댕이 소갈딱지 같다는 말을 듣는 사람들은 그냥 교회 다니지 마세요. 차라리 안 믿는 세상 사람들이나 다를 바가 없기 때문에 차라리 그냥 다니질 마세요. 내가 그런 소리를 듣는다면은 어떻게 내가 그리스도의 그 섬김과 그 하나님의 그 은혜를 받은 사람으로 세상 사람들이 보겠습니까? 똑같다면. 맞습니까? 똑같잖아요. 똑같은데 무슨 맛을 내겠어요? 다 소고기 다시다국인데. 다 향기만 내고, 나 교회 몇 년 다녔고 직분이 뭐고 그냥 향기만, 조미료만 잔뜩 쳐가지고 나 그냥 향기만 내는 사람이야. 그냥 절대 행하지도 않아요. 따르지도 않아요. 순종도 안 해요. 절대 하나님 거하지도 않아요. 얼마나 불쌍합니까? 그 인생길은 어떻게 되겠어요? 반드시 망하는 거예요. 아멘? 반드시 망합니다. 나는 스스로 속일 수가 있어요. 향기가 나는구나. 난 교인이구나. 믿는 자구나. 그러나 마지막에 그 심판 때 예수 그리스도 앞에 섰을 때 그 누구도 변명하거나 핑계댈 수가 없습니다. 사람이 아니기 때문에 그 천국 가느냐 지옥 가느냐 그 길목에서 그 생명책에 그 예수 그리스도의 그 심판대 앞에 백보자 앞에 섰을 때 그 누구도 피해갈 수가 없어요. 천국 아니면 지옥이에요. 어떠한 변명과 핑계를 아무리 대도 소용이 없습니다. 아멘. 제가 어제 그저께인가요? 우리 그 강아지가 예산에서 그 기도원에서 때리지도 않았는데 막 괴성을 지르면서 깨깨 하면서 막 도망가는 거예요. 마치 누가 보면 막 잡는 것처럼. 그러다가 이제 어떤 우리 또 유튜브를 또 봤는데 그 강아지가요. 어느 나라인지 모르겠는데 강아지가 가판대 있는데 오토바이가 쫙 이렇게 오는 거예요. 오토바이가. 근데 강아지 갑자기 그 타이밍에 맞춰서 뛰어가지고 뒤집어지면서 깨끗하게 깔린 것처럼 흉내를 내는 거예요. 그래서 제가 야, 이거 무슨 헐리우드 강아지인가? 참 희한하다. 어떻게 이렇게 연기를 하지? 그 모습을 봤는데 얼마나 웃겼는지요. 그 강아지가 어떻게 그 오토바이 타이밍에 맞춰서 점프해가지고 그 바로 앞에서 막 뒤집어지는 거예요. 마치 사람이 그 보험 사기치는 것처럼 막 발악을 하는데 그 모습을 보니까요. 야, 정말 이 속이는 악한 사단, 우리 사단 마귀들이 저렇게 할 수 있겠구나. 정말로 막 그 연기를 하거나 저렇게 쇼를 할 수 있겠구나. 누가 보면 진짜 깔린 줄 아는 거예요. 맞죠? 그러니까 우리는 교회에서도요, 보세요. 거짓말로 속이고 마치 진짜처럼 이 가짜가 막 정말 액션 배우야. 헐리우드 배우라고 그러잖아요. 쇼하고 있네 그러잖아요. 예. 정말 쇼하고 있어요. 예. 정말 누가 들으면 진짜 같이 얘기하는 사람들이 있다는 거예요. 행동하는 것도 보면. 그러니 그런 사람들이 무슨 소고기 다시다국처럼 그런 것이죠. 향기만 내는 것이죠. 실제가 아니라는 거예요. 무슨 말인지 이해되시나요? 뭐 여러 가지 막 짬뽕에서 나오긴 했지만 어쨌든 하나님께서는요. 오늘 고린도후서 6장을 통해서 고린도 교회 성도들에게 너희가 하나님의 은혜를 받았으면 그 은혜를 헛되이 받지 말라는 거예요. 정말 받았으면 그 정말로 진국으로 정말 내 몸을 성전 삼아서 아멘. 예수님께서도 직접 내가 그 성전임을 깨닫게 하셨잖아요. 그 성전을, 육의 성전을 무너뜨려서 다시 살아나심으로 그 누구도 다시 무너뜨릴 수 없는 영원한 생명을, 부활의 소망을 주셨다는 것입니다. 그러니 우리는 예수 그리스도 안에서 그 참된 진리의 말씀을 붙잡고 끝까지 승리해야 되는 거예요. 조금도 사단 마귀와 세상 어떤 환경과 어떤 그런 역경, 어떤 고난, 궁핍, 어떤 환경에 대해서 거기에 타협해가지고 거기에 휩쓸리지 마시고 내가 이래나 저러나 사나 죽으나 있으나 없으나 정말로 하나님 앞에 진짜인 것을 보이셔야 되는 거예요. 내 상황이 이렇다고 해서 하나님을 멀리하고 내 상황이 좋다고 해서 하나님께 가까이 하고 그런 왔다 갔다 하는 향기만 내는 신앙은 필요가 없습니다. 이미 하나님께서는 결정하신 거예요. 이미 하나님께서는 아신다는 거예요. 아멘. 하나님께서 우리를 지으셨는데 모르시겠습니까? 우리도 입맛을 통해서 분별을 하는데 하나님께서 우리 입을 지으신 하나님께서 모르시겠냐는 거예요. 그러니 여러분 절대로 하나님 앞에서 거짓말하면 안 되는 거예요. 아멘. 절대로 하나님 앞에서 거짓을 하거나 하나님을 속일 수 있다고 착각에 빠져서 모르겠지? 모르긴 뭘 몰라요. 하나님이 우리를 지으셨다니까요. 음식 맛은 잘 분별하면서 하나님은 우리를 모르겠지? 천만의 말씀이에요. 천만의 말씀이라는 거예요. 내 입맛은 다 분별하면서 하나님은 분별 못 하시겠지? 왜 그런 착각을 하냐는 거예요.
우리는 분명히 오늘 말씀을 통해서 주신 줄 믿습니다. 여러분, 우리는 모두 하나님의 은혜를 받아서 이렇게 예배를 드리는 거예요. 하나님의 은혜가 아니었다면요, 정말로 진짜가 뭐냐? 교회 건물이 아니에요. 성도 수가 아니에요. 정말로 진짜는 뭐냐? 내가 하나님의 성전을 삼아서 하나님 내 안에 거하시고 내가 그 말씀대로 천국 소망을 갖고 살아가는 거예요. 이게 진짜라는 거예요. 이게 진짜지, 나의 모습이지. 내 어떤 환경, 교회나 어떤 상황에 따라서 내 믿음이 나타내는 것은 다 거짓된 것이라는 것입니다. 아무 맛도 없어요. 그냥 보이는 것 뿐이에요. 잘난 척만 하는 거예요. 자랑만 하는 거예요. 세상 것만 아주 그냥 주구장창 자랑하는 거예요. 그게 세상만 그러면 괜찮은데 교회에 있는 성도들도 그런다는 거예요. 그러니 얼마나 답답하겠습니까? 오늘 말씀을 통해서 정말로 고린도 교회에게 전한 메시지지만 우리 모든 교회에게 주시는 메시지인 줄 믿습니다. 저도 그렇고요. 하나님, 정말 아버지, 이 소고기 다시다국 같은 향기만 내는 그런 목자 또는 어떤 성도가 되지 않게 해주세요. 정말로 성전 삼아 주셔서 내 마음에 정말로 항상 어떤 상황에서도 항상 기쁘고 그 은혜를 받은 하나님의 거룩한 자녀로서 나의 하나님 아버지라고 부를 수 있고 내가 하나님의 자녀가 될 수 있고 백성으로 하나님 나라에 갈 수 있도록 아버지 진짜로 끌어주세요. 임하여 주세요. 나를 인도하여 주시옵소서. 그렇게 우리가 날마다 하나님께 구하면서 살아야 될 줄 믿습니다. 오늘 찬양한 것처럼 주의 긍휼 받을 때가 이때라. 우리는 항상 이때인 줄 믿습니다. 여러분 항상 기뻐하시고 감사하시고 하나님이 주시는 그 은혜를 절대로 망각하지 마시고, 아멘. 정말 하나님 그 뜻대로 살아갈 수 있도록 말씀을 통해서 깨닫게 하시고 보게 하시고 듣게 해주시니 감사합니다. 감사로 받아들이고 감사로 하나님께 영광 돌려야지 목자가 그런 것처럼 누굴 택해서 그런 게 아니잖아요. 우리 서로에게 다 하나님께서 우리에게 주신 말씀인 줄 믿으시길 바랍니다. 우리는 말씀 안에서 살아가는 예수 그리스도의 공동체에서 우리가 살아가는 거예요. 할렐루야. 그래서 오늘 말씀처럼요, 여러분 세상과 어떤 것을 타협하거나 그리스도와 함께 할 수 있는 것은 없습니다. 하나님의 성전과 우상을 일치할 수 없다고 분명히 오늘 바울이 얘기한 것처럼 정말 하나님 그 말씀대로 살아가시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 우리는 하나님께서 아버지로 대주시고 우리를 하나님의 자녀라고 삼아주셨어요. 그리고 내 몸이 거룩한 성전이 돼서 할렐루야 하나님 아버지 감사합니다. 내 안에 저런 더러운 것들이 틈타지 않도록 오늘 고린도후서 6장에 기록된 그 고린도 교회의 그 문제들이 나에게 들어오지 않도록 오늘 진짜 말씀으로 가짜가 아니라 맛만 내는 향기만 내는 어떤 그런 향신료가 아니라 정말로 아버지 내 안에 가짜가 들어오지 않게 해주시고 진리의 말씀이 내 안에 심겨주셔서 성령의 충만한 가운데서 승리하게 해주시옵소서. 그 성령의 열매를 주렁주렁 맺을 수 있도록 오직 하나님의 그 은혜로 내가 감사하며 살아가는 것을 하나님께 보일 수 있도록 아버지 역사하여 주시옵소서. 정말 우리는 그렇게 말씀대로 우리가 곱씹으면서 정말 나를 비춰보고 그렇구나. 내가 정말 하나님 헌신하며 순종하며 아버지 살아가겠습니다. 저런 고린도 교회에 그 나타났던 문제들을 아버지 내 안에서 제거하여 주시옵소서. 우리 신랑교회 하나님 아버지 모든 성도들이 다 진실로 아버지 진실로 성전 삼아 주셔서 자정하여 주시고 성령님께서 가르쳐 주시고 이 말씀을 들을 때 눈을 열고 귀를 열고 마음문을 넓혀 주셔서 정말로 하나님 그 은혜가 충만하게 해서 우리 모두가 다 천국에서 만날 수 있도록 아버지 인도하여 주시옵소서. 정말 우리 서로가 그렇게 간구하면서 우리가 또 하나님께 구해야 될 줄 믿습니다. 오늘 말씀을 주신 것을 감사로 우리가 또 하나님께 영광 돌리고 또 하루하루 또 승리의 삶을 사시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 기도하시겠습니다.